کہا آنے کا مطلب کیا، مقصد کیا ہے؟ کہا ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ کہا رات کے اس پہر میں کون سا ایسا مسئلہ در پیش آ گیا، تم تو صبح بھی آ کر پوچھ سکتے تھے۔ کہا حضرت ایک کشمکش ہے دل کے اندر، ایک پریشانی ہے، ایک الجھن سی ہے، ایک کوئی طاقت ہے جو مجھے آپ کی طرف کھینچ رہی تھی اور اس مسئلے کو جاننے کے لیے بے قرار کر رہی تھی، اور اندر سے ایک آواز آ رہی تھی اگر میں اس کی ٹوئی اس کی تہ تک نہ پہنچا اور کہیں صبح صادق کی سفیدی نمودار ہو اور میں مجرم نہ گردانا جاؤں، اس لیے میں آپ کی طرف آیا۔ کہا کہ پوچھو، وہ سوال کرو، پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضرت سوال غور سے سنیں، یہ علماء بیٹھے ہیں، علماء کی دعا لیں اور ان کے چہرے کا دیدار کریں۔ فوراً امام محمد نے کہا حضرت نابالغ بچہ عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھ چکا ہو اور پھر وہ اسی رات بالغ ہو جائے تو عشاء کی نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا یا پہلے والی نماز کافی ہو جائے گی؟ مثلا یہ عشاء کا وقت ہمارے ہاں جو شروع ہو رہا ہے، آپ کے ہاں ہمارے ہاں یہ اتر پردیش کی زمین پر تھوڑا کچھ منٹ ادھر ادھر تقریباً 6:45 جو وقت عشاء داخل ہو رہا ہے، اس کے بعد سے طلوع فجر صبح صادق تک عشاء کی نماز کے لیے پوری رات کامل ہے۔ اب اگر کسی نے عشاء کی نماز 8 بجے پڑھ لیا اور وہ بچہ جب پڑھا تو وہ نابالغ تھا، نماز اس پر فرض نہیں تھی لیکن پڑھ لیا، 12 بجے رات وہ بالغ ہو گیا، اب پھر عشاء کا وقت اسی رات کا پایا گیا پھر، تو وہ نماز جو پہلے پڑھا ہے جب نابالغ تھا وہ کافی ہوگی یا دوبارہ پڑھنا پڑے گی؟ سوال سمجھ رہے ہیں آپ؟ سوال سمجھ میں آ گیا تو بولا کچھ اشارہ کرتے ہیں تو بولے۔ اگر سوال سمجھ میں آ گیا تو پھر جواب سنیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا بیٹے نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اتنا ہی سننا تھا کہ وہ نوجوان قبلہ کی طرف رخ کیا اور کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آ کر کہا حضور ایک اور بات پوچھنا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا حدیث شریف میں بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کے ہو تو سختی کر کے مار کے نماز پڑھاؤ۔ ایک لڑکا نہ 7 سال میں بالغ ہے نہ 10 سال میں، اسلامی شریعت کے مطابق 12 سال کے بعد 13، 14، 15 تک وہ بالغ ہوگا۔ اب جب نماز 7 میں فرض نہیں، 10 میں، جب نماز ہوتی ہی نہیں فرض ہونے کے بعد دوبارہ اس کو پڑھنا ہی پڑ رہا ہے تو 7 سال میں حکم کیوں، 10 سال میں سختی کیوں؟ تو امام اعظم نے کہا بیٹا یہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ شریعت کا نظام ہے۔ میرے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کا ہر شہزادہ بالغ بعد میں ہو، نمازی پہلے ہو جائے، پرہیزگار پہلے ہو جائے، جوان بعد میں ہو، متقی پہلے۔ تو حضرات گرامی یہ کشش امام محمد کو کھینچ رہی ہے امام اعظم کی۔ تو آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے صحیح وقت پر میں نے مسئلے کو دریافت کیا، ورنہ میری زندگی کی پہلی فرض نماز قضا ہو جاتی۔ اس لیے وقت پر علم کا پہنچنا، وقت پر شریعت کا پہنچنا، وقت پر فقہ کا پہنچنا، یہ اس عمل کو عمل کی دنیا میں اترنے سے پہلے اس کے مسائل شریعہ اور اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ نماز فرض ہوئی تو طریقہ فرض ہے، وضو فرض ہے، نماز کے لیے شرط ہے تو پھر وضو کے سارے طریقے کو جاننا ضروری ہے۔ لیکن آج ہم غفلت کے شکار ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ جو ہر گاؤں ہر شہر میں ہے یہ ہمیں بیدار کرتے ہیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو علماء اہل سنت سے جڑ کے رہتے ہیں، جو علماء سے جڑا وہ جہالت کے اندھیرے سے باہر نکلا۔ علم ایک نور ہے، جہاں عالم بیٹھا ہوتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے، اور جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں ٹھہرتا۔ آئے ہائے سبحان اللہ۔ ظلمت اور نور یہ دونوں کی ضد ہے، دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنے آپ کو نور کے حوالے کریں۔ اب آئے ذرا دیکھیں امام محمد کا پھر کیسا رنگ چلتا ہے۔ اس کے بعد آپ گھر آئے، صبح سویرے پھر پہنچے، امام اعظم سے کہا حضور میں وہی ہوں جو رات کو آیا تھا۔ کہا ہاں تم وہی ہو جو رات کو مسئلہ پوچھنے آئے تھے؟ کہا حضور ہاں۔ تو کہا میں آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم نے کہا میری درسگاہ کا اصول یہ ہے میں انہی بچوں کو پڑھاتا ہوں جو بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ مجھ سے قبل حضرت نے بڑی شاندار عظمت قرآن پر، فضائل علم دین پر
अहादीस नबविया की रोशनी में बड़ी शानदार जामे गुफ्तगू फरमाया। खुशनसीब है वो माँ बाप जिनके बच्चे हाफिज कुरान हैं, जिनके घर में कुरान पढ़ा जाता है, जिनके सीने में कुरान महफूज है। जो लोग कुरान से मोहब्बत करते वो भी खुशनसीब है, जो हाफिज कुरान से मोहब्बत करते वो भी खुशनसीब है। कहा मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूँ जो हाफिज कुरान होते हैं। क्या तुम हाफिज हो? कहा हजरत नहीं। तो कहा इजाजत दे तो मैं हिफ्ज करके आ जाऊं? तो कहा हाँ जाओ, पहले हिफ्ज कर लो उसके बाद आना, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र भी छोटी है। मेरी दरसगाह में जो लोग बैठे हैं वो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े ज़हन वाले, बड़े अक्ल वाले, बड़े कामिल लोग हैं। इतना कहना था इमाम मोहम्मद घर आए, इमाम आजम ने कहा साल 2 साल तो निकल जाएंगे हिफ्ज करने में, लेकिन यह हमारी आपकी तारीख का गोशा है। जो कुरान आज सिर्फ ताकों की जीनत बनकर रह गया, जो सिर्फ मदरसे वालों का हिस्सा बनकर रह गया, जो सिर्फ उलमा कुर्रा हुफ्फाज का हिस्सा बनकर रह गया, जो कुरान सिर्फ मुसल्ले पर हाफिज कुरान के लिए नमाज में सिर्फ तरावी की जीनत और रौनक बनकर रह गया। ये कुरान कितना अहम है, इसको पढ़ना कितना जरूरी है, इसको समझना कितना जरूरी है, इससे लगाव कितना जरूरी है। इसके बगैर कोई दिन रोशन नहीं हो सकता, इसके बगैर कोई रात रूहानी नहीं हो सकती। इसलिए कुरान हमारी दुनिया की भी जरूरत है, हमारी आखिरत की भी जरूरत है। आए जरा देखें, 7 दिन गुजरे थे, 7 दिन के अंदर इमाम मोहम्मद फिर इमाम आदम के पास पहुंचे। सुभान अल्लाह। कहा बेटे मोहम्मद तुम फिर पढ़ने आ गए? मैंने कहा हजरत हाँ मैं फिर आ गया। इमाम आजम ने कहा मैंने कहा था हिफ्ज करके आना। कहा अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है, मैं खाली नहीं आया हूँ, कुरान हिफ्ज करके आया। कुरान का ही ये मौजज़ा है, 7 दिन में कुरान का हाफिज। कहा 7 दिन में हिफ्ज करके आया। कहा आप देखिए, जब सोच अच्छी हो, फिक्र अच्छी हो, जब सोच अच्छी हो, फिक्र अच्छी हो, ख्यालात अच्छे हो, तो अल्लाह ताला ज़हन में वसाअत भी अता, पाकीज़गी भी अता करता। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को बुलंदी देना चाहता है तो उसके अक्ल को कामिल करता है और उसके ज़हन में, दिमाग में ताकत अता करता है। इमाम शाफई एक रास्ते से चले थे मक्के से, छोटी सी उम्र की, मोहम्मद बिन इदरीस शाफई, इनका भी नाम मोहम्मद है। एक हाजी के साथ मदीने की तरफ चले थे मक्के से। किसी ने कहा कि किस लिए मदीना जा रहे हो? कहा इमाम मालिक की दरसगाह से फैज़ हासिल करने के लिए। ऊंट की पुष्ट पर बैठे थे। हाजी साहब ने कहा कि इमाम मालिक के पास पढ़ने जा रहे हो? कहा हाँ। कहा इमाम मालिक की कोई निशानी है आपके पास? इमाम शाफी से कहा मेरे पास कोई निशानी नहीं है, मेरी वालदा का शौक है कि मैं इमाम मालिक की दरसगाह में जाऊं, कुछ उनसे फैज़ हासिल करूं। इमाम दारुल हिजरा है, मुहद्दिसे मदीना है, आशिक़े मुस्तफ़ा है, मैं उनकी तरफ मेरा दिल खींचता है। तो हाजी साहब ने किताब दिया, कहा बेटे लो इसे पढ़ो, ये इमाम मालिक की मुवत्ता है। इमाम शाफी उसे लेकर रास्ते में पढ़ने लगे। ऊंट की पुश्तों पर थके खाते खाते मदीना पहुंचे। इमाम मालिक की दरसगाह में हाजिर हुए और देखा तो तुर्की के, शाम के, यमन के बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े अमीर ज़ादे उनकी बारगाह में तोहफा तहायत पेश कर रहे हैं। क्योंकि जैसे अपने यहाँ शव्वाल में मदरसे की शुरुआत होती है, इब्तिदा मदरसा खुलता है तो जमात में तब्दीली आती है, एक में है तो 2 में गया, ऊला में है तो सानिया में गया, सानिया वाला सालिसा में गया। अरबों के यहाँ आज भी और शुरू से यह दस्तूर है कि हज के बाद जब मुहर्रम का चांद दिखता है तब दाखिला का तो यह मुहर्रम का महीना है, हज से फरागत हो चुकी है, लोग दाखिला लेने आए हैं और लोग इमाम आजम, इमाम मालिक की बारगाह में लोग तोहफा तहायत पेश कर रहे हैं। इमाम शाफई भी सब में खड़े हैं, लेकिन आप बड़े गरीब बाप के बेटे थे मज़ाहिर। 2 चादर, जो टाट का लिबास था, जिस चादर में आपने हज किया था वही चादर पहनकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे थे। तीसरा तो कोई कपड़ा भी नहीं, तीसरा कोई कपड़ा भी ना था। और उसी हालत में मस्जिद नबवी शरीफ में सब ने अपने अपने अंदाज में, अपने अपने ख्याल में नजर अकीदत पेश किया, मोहब्बतें पेश किया। इमाम शाफई की तरफ जब देखा गया, ये कौन आया है? ये तो मुसाफिर दिखता है, हिजाजी दिखता है, ये मदीना का नहीं है, ये मक्के का बाशिंदा दिखता है। यहाँ तक कि इमाम शाफई करीब गए तो किसी ने कहा आप तोहफा नहीं दोगे? सलाम अर्ज किया, कहा इमाम मालिक से हुजूर मैं भी तोहफा देना चाहता हूँ। कहा तेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, तू जो चादर पहना है उसमें कोई जेब भी नहीं, तू क्या तोहफा देगा? कहा हुजूर करम फरमाए तो मैं वो तोहफा पेश करूं। मेरे पास जो तोहफा है
وہ میرے سینے میں ہے، میں اسے زبان سے ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا ہی کہنا تھا۔ حضرات گرامی امام شافعی کھڑے ہوئے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ امام مالک جب حدیث پڑھا رہے تھے تو مجھے ایک ادا